जय जगन्नाथ दर्शक बंधु पुणी थे आउ गोटे भिड मु बनाऊँगी जो भिडियो मु डिस्कसन करने जाऊँगी कि भक्त माने तो जनइबा कथा नुह भक्त माने कहवा कथा नुह कि कहते कौन पाई या पूर्व आउ गोटे भिड बनई जो थे मुझे डिस्कसन करी भक्त मैंने जानती किंतु कहती ना कौन पाई गुप्त कथा लुचाई दिखती प्रकाश करती कौन पाई तो से तो मुझे डिस्कसन करी रिजनटा कौन अनेक रिजन भितर गोटे प्रमुख रिजन हूँ सब जिन जनवाई महापुरुष जिते भक्त को जनई से कहते यहाँ आउ क्या आगे प्रकाश करूनी एटा जो मैंने अज्ञ लोक जो मैंने अविश्वासी लोक आगे प्रकाश करूनी गुप्त रखू मोर चरण छुंगी शपथ कर विभिन्न प्रकार उपाय से कहते किंतु यही भिडियो आम डिस्कसन करने जे भक्त मैंने कहते कौन कहीं आम देखुचे आजिकल बहुत भक्त किसी ना कि महापुरुषों लेखा है कि भविष्य रिलेटेड संपर्क में किसी ना कि तथ्य है सब प्रकाश करेनाली तो सब जिन प्रकाश करने कथा नुह तो केते जिन तो गुप्त रखुच्च कि केते गुड़ी जिन प्रकाश भी करते भक्त महापुरुषों पद मान सब गाई दौरान पब्लिकली जोटा कि मे बी पब्लिकली रहा कथा भी न रहा कथा से अलग जिन तेणु से हूँ कौन पे तो से विषय भिडियो में किसी डिस्कसन करने जाऊँगी तापर आउ गोटे जिन हूँ जो मुझे देखुची जे ना एक्चुअली गुड़ा जिन अच्छे जोटा कि मे बी मोर इच्छा हुए बेले बेले से ऊपर डिस्कसन करने कि किसी कहवाई कि जेहेतु मुझे जानूँ महापुरुषों लेखार सेमती डायरेक्टली किसी अनुमति ना कहवाई तेणु सब जिन कही होनी किसी जिन जानले से प्रकाश करी होनी तो से पब्लिकली तो प्रकाश करी हेनी किंतु मे भी जदि कथा कथोपकथन भक्त भक्त भितर जमी कथा होती सेमती वे मे भी प्रकाश करी हुए मे भी पब्लिकली प्रकाश कराटा उचित हम मन करूँ तेणु बहुत जिन रही जाऊँगी किंतु जितेबाला मुझे देखुची ना एक्चुअली विभिन्न प्रकार माध्यम विभिन्न भक्त मैंने सब लोकलोचन को आसिले गुड़ा जिन प्रकाश करुँच तेणु मुझे भावुँ ताल के दिन जिन मुझे दिन लुचि रखा प्रकाश करी गुड़ा जिन अच्छे जोटा कि मुझे चाहूँगी डिस्कसन करने बट ये सब कारण लगे डिस्कसन करूनी किंतु जो अन्य प्रकाश करें धीरे धीरे कि अन्य कही सारे कौन ना कौन आपण मानकर नॉलेज रे सब जिन आसला देन मोठी आ गुप्त रखिकी कि लुचेकी किसी फायदा ना जी जिन हम ता विषय प्रकाश करदे बोली उचित मन करुच्छे तेणु आज भिडियो सर्ट भिडियो मुझे डिस्कसन करने चाहूँगी जे भक्त मैंने तो कहवा कथा नुह ताले भक्त मैंने जनाऊँ कौन पाए तो या डिस्कसन करा पूर्व किसी जिन मुझे मे भी भावुँ कहि फॉर एग्जांपल देखंतु आमनकर समस्त भविष्य उपर बहुत उत्कंठा भविष्य आगु कौन हम आगु कौन सब जिन हाँपाई जाऊँगी घटना घटवाई जाऊँगी आम मैंने जानापी चाहूँ जो कलिजुग केवे सरीज कलिजुग सलाणी कि सब जो कोरोना महामारी आसी ये कौन कलिजुग अंतर लक्ष्य कि लक्षण कि यहाँ कौन तो ये कोरोना लगी मालिका उपर उत्कंठा बढ़ी जाइए मालिकार कौन सब भविष्य विषय कहला कौन सब सत हो कौन सत हम आउ कौन लिखा अच्छे सब उत्कंठा बढ़ी जाइए तेणु महापुरुषों विभिन्न लीला विषय से कहते 5000 वर्षर कलिजुग केतेटा जगह 10,000 वर्ष कहुई कोटा 5,000 वर्ष कहुई कि मैक्सीम जगह आप देखिए 5,000 वर्ष कहुई स्कंद पुराण जमी मुझे डिस्कसन करी जे कली 10 सहस्रांते विष्णु तेजदि मेदिनी तो 10,000 वर्ष पर विष्णु मेदिनी छाड़ती कलिर 10,000 वर्ष पर एमती सब तथ्य मान अच्छी किंतु महापुरुष मानकर जो आमर ओडिशारे जो वैष्णव मानकर अच्छा उत्कलीय वैष्णव मानकर लेखारे आपण मैंने पाइबे रचन पाइबे जे 5,000 वर्ष पर कलिजुगर कली जो सत्यटा उदय हम कली सत्यटा उदय हम तेणु महापुरुषों लेखार गोटे उदय काल वर्णना अच्छी तेणु उदय कालर बहुत प्रकार आपण मानक लक्षण बता जाए विभिन्न प्रकार ग्रंथर महापुरुष मैंने लिखिं तो आज मुझे गोटे सिंपली लक्षण विषय डिस्कसन करने जाऊँगी जोटा कि रिलेटेड होते सब भक्त मैंने लोकलोचन को आसिक कहीं कहते भक्त मैंने कहीं प्रकाश कर जोटा कि प्रकाश करने कथा नुह तेणु महापुरुषों गोटे लेखा मुझे पढ़ुचे आप शुणु से आप बुझीजे कौन कहते से ना जो रामचंद्र एक्चुअली प्रश्न कले महापुरुषों को एक्चुअली कलिजुग शेष बेलू कौन हम कौटी कौन भक्त थे ये सब जिन जो प्रश्न कले से कथोपकथन छल महापुरुष यह कहते कौन ना जितेबले हेब उदय काल भकत बुलिबे मालकु माल सर्वभकतर रीति एमंत पद मानक करदेवे ख्यात तो जितेबले उदय काल हम से भक्त मैंने माल माल होगी बुलिबे तो आपण मैंने देखते आजिकल बहुत भक्त सामना को आजिकल बहुत भक्त मैंने जाना पाचे तेणु भक्त मैंने आगुरी अच्छा केते भक्त नुआ भी आसुँच मे भी जमी आप मो भिडियो देखते मुझे अवश्य निजक भक्त गणिनी किंतु कहवाई मुझे जस्ट कहूँ तेणु जितेबाला कलिजुग मैंने सरी आसो जो उदय काल हम महापुरुष मान लीलाख्या प्रकाश हबार उदय काल आसो से भकत बुलिबे मालकु माल आउ कौन ना सर्वभकत रीति एमंत पद मानक करदेवे ख्यात समस्त आप देखुं विभिन्न महापुरुषर पद गाई विभिन्न प्रकार महापुरुषों लेखा को कही
ଆଗକୁ କ'ଣ ସବୁ ହେବାର ଅଛି କି କ'ଣ ହେବ ଏସବୁ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଜେନେରାଲି କହିବା କଥା ନୁହଁ। ମହାପୁରୁଷ ବହୁ ଜିନିଷକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କହିବ ନାହିଁ, ସେଟାକୁ ସବୁ ଗୁପ୍ତରେ ରଖିବ କି ସେଟା ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବା ପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହିଥିଲି। ତ ମାନେ ମୋର ପାଦ ଛୁଇଁକି ଶପଥ କର ଯେ ତୁ କାହା ଆଗରେ କେବେ ନ କହିବୁ ମୂର୍ଖ ଜନକ ଆଗର। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କଥା ବହୁତ ମାନେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଗଲାଣି, ବହୁତ ପବ୍ଲିକଲି ଆସିଗଲାଣି। ତ ଗୁଡ଼ାଏ ଗୁପ୍ତ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସାମ୍ନାକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆସିବା କଥା ଜେନେରାଲି ନୁହଁ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ এই ଜିନିଷଟା କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ନିୟମମାନଙ୍କୁ ଡରିବେ ନାହିଁ ମୂର୍ଖଙ୍କ ଆଗରେ ଏମନ୍ତ କହି, ଭବିଷ୍ୟ କହିଣ ହୋଇବେ ସୁଖୀ, ଏବେ ମୁଁ ହୋଇଲି ମହାତପସ୍ୱୀ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ନିଜେ এই ଜିନିଷଟା ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ କାଳ ହେବ, ଭକ୍ତମାନେ ଏମିତି ବହୁତ ମାଳ ମାଳ ହେଇକି ଆସିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ନିୟମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଡରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସବୁ ନିୟମ ମହାପୁରୁଷ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ତୁ କହିବୁନି, ତ ଏଇଟା ସବୁ ମୋର ଚରଣ ଛୁଇଁକି ଶପଥ କର କହିବୁନି, କହିଲେ ତୋର ବଂଶନାଶ ଯିବ, କହିଲେ ତୁ ଅପରାଧୀ ହୋଇବୁ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏମିତି ସେ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ବା ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ଆଉ ଡରିବେ ନାହିଁ, ନିୟମମାନଙ୍କୁ ଡରିବେ ନାହିଁ ମୂର୍ଖ ଆଗରେ ଏମନ୍ତ କହି। ତେଣୁ ମୋର ଚରଣ ଛୁଇଁ ଯେଉଁ ବାରେ ସତ କର, କେବେ ନ କହିବୁ ମୂର୍ଖ ଜନକ ଆଗର। ମହାପୁରୁଷ ଶପଥ କରିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ମୂର୍ଖମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିବୁନି। ତେଣୁ ମୂର୍ଖମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଅଭକ୍ତ, ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏଇଟା ପ୍ରକାଶ କରିବା କଥା ନୁହଁ। କାରଣ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମହାପୁରୁଷମାନେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାହାରେ ଲୋକଚନରେ ପବ୍ଲିକଲି ଆସିବା କଥା ନୁହଁ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ମୂର୍ଖ ଆଗରେ ଏମନ୍ତ କହି, ଭବିଷ୍ୟ କହିଣ ହୋଇବେ ସୁଖୀ, ଏବେ ମୁଁ ହୋଇଲି ମହାତପସ୍ୱୀ। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟ ସବୁ କହିକି ଏହା ସବୁ ଆଗକୁ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଏହା ସବୁ ଆଗକୁ ହେବ, ଏମିତି କହିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଟିଭି ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଡ଼ିଆ ହେଲା, ତା ଥ୍ରୁରେ ବହୁତ ଲୋକ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ବାଣୀ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଗରେ ଏହା ହେବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି। କହିକି ସବୁ କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟ ଅବସରରେ କହିକି ନିଜ ମନ ଭିତରେ ମୋ ଗୋଟେ ନିଜେ ବହୁତ ବଡ଼ ମହାତପସ୍ୱୀ ବୋଲି ସେଇ ଭାବଟାକୁ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କଥା କହିକି ନିଜ ଭିତରେ ସେଇ ଭାବଟାକୁ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ସବୁ କହିଲେ, ଭବିଷ୍ୟ କହିଣ ହୋଇବେ ସୁଖୀ, ଏବେ ମୁଁ ହୋଇଲି ମହାତପସ୍ୱୀ। ଏକଥା କୁମର କଲୁ ବାହାର, ମୋର ମନରେ ସେ ଲାଗଇ ଡର। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭାବିକି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଭାବିକି ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି। ମହାପୁରୁଷ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏକଥା କୁମର କଲୁ ବାହାର, ମୋର ମନରେ ସେ ଲାଗଇ ଡର। ଯେତେ ତୁ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ ଯେବେ ତୁ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ ପଦ, ମୋର ମଥାରେ ତୁ ନଦିବୁ ପାଦ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତୁ ମୋର ପଦ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରକାଶ କରିଦେବୁ, ସେତେବେଳେ ତୁ ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ ପାଦ ରଖିଲା ଭଳିଆ କରିଲା ଭଳିଆ କାମ କଲୁ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ତାର କହିବା କଥା ଯେ ମୋର ପଦ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରକାଶ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ସର୍ବସାଧାରଣ ଆଗରେ କି ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଯେ ମହାପୁରୁଷ ଯାହା ବି ସବୁ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ରିଲେଟେଡ୍। ଆମେମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ? ଆମେମାନେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ନାମ ନେଉଛେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଧାରାରେ ଆମେ ସବୁ ଚାଲୁଥାଇପାରୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଭକ୍ତରେ ଯାଉ ବା ନ ଯାଉ ସେଟା ଆମେମାନେ ଜାଣିନୁ। ତେଣୁ ସେଟା ମହାପୁରୁଷ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏସବୁ ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏସବୁ ଜିନିଷ କହିନାହାନ୍ତି, ସର୍ବସାଧାରଣ ଲାଗି ଏସବୁ ଜିନିଷ କହିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଯିଏ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ନା, କାହାରି ହାତେ ତୁ ନଦେବୁ ଏମାନ, କାହାରି ହାତେ ନଦେବୁ ଏମାନ, ଭକ୍ତର ସଂଖାଳି ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ। ତେଣୁ ଏରା ସବୁ ଭକ୍ତର ସଂଖାଳି ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ବହୁତ ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ରିଲେଟେଡ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ କୁହାହେଇଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, କାହା ଆଗରେ ନ କହିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିଲି, ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ହେବ ଉଦୟ କାଳ, ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ବୁଲିବେ ମାଳକୁ ମାଳ। ତେଣୁ ମୋହର ପଦ ମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏମନ୍ତ ରୀତି, ମୋହର ପଦକୁ କରିଦେବେ ଖ୍ୟାତି। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ପଦକୁ ଗାଇ ବୁଲିବେ, ତାଙ୍କର ପଦକୁ ଖ୍ୟାତି କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଭକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟରେ ଲୋକଲୋଚନ ସର୍ବସାଧାରଣ ଏସବୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁପ୍ତ ରହିବା କଥା, ଯଦି ଏଇଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହିବା କଥା ନ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଯଦି କହି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ଉଦୟ କାଳର ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗଣନା ହିସାବରେ 5000 ବର୍ଷ ତ କେବେଠୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି କଳିଯୁଗର। ତେଣୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱରାଜ ପାଇଲେ ବା ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଇଂରେଜ ମୁକ୍ତରୁ ଶାସନ ନିଜ ହାତକୁ ନେଲା, ଯେଉଁଟାକି ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ହୋଇବ, ଆମ ହାତକୁ ସ୍ୱରାଜ ଆସିବ, ମାନେ ନିଜ ନୟନରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ହେବ ବୋଲି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେ ଜିନିଷଟା କହିଛନ୍ତି ଆଗରୁ। ତେଣୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି।
ତେଣୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜିନିଷ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି, ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମେମାନେ ଏବେ ଭାବୁଛେ ଯେ କାଳେ ହବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଆମକୁ ହେଇଯାଇଛି। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ତଥ୍ୟ କରାଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସିଓର ନଥିଲି ଯେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କହିବା କଥା ନ କହିବା କଥା, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା କଥା ନ ଆଣିବା କଥା, କାରଣ ଏମିତି ଯେଉଁ ରିଜନ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ବା ଏବେ ଶୁଣେଇଲି, ସେଇଥିଲାଗି ବହୁତ ଜିନିଷ ଗୁପ୍ତରେ ରହିବା କଥା ବା ବହୁତ ଜିନିଷ କେବଳ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅବଗତରେ ରହିବା କଥା, ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଆସିବା କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ନାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଉପାୟରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କ ଲୋଚନକୁ ଆସିଗଲାଣି, ତେଣୁ ମୋତେ ଆଉ ଲୁଚେଇକି ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ମୋତେ ଫାଇଦା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ମୋତେ ବି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ମେ ବି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ ନ କରିପାରେ, ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବି ପ୍ରଥମେ ମେ ବି ନ କହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ଉପାୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ନାଇଁ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତଥ୍ୟ ପବ୍ଲିକଲି ଆସିଲାଣି, ଲୋକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେଣି ଧୀରେ ଧୀରେ, ତେଣୁ ସେଇ ତା ଉପରେ ମେ ବି ମୁଁ ଟିକେ ଡିଟେଲରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଠିକ୍ ହେବନି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛେ ଏବେ ସବୁ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିକି ବହୁତ ଜିନିଷ କହିଲେଣି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ତଥ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିଲାଣି। ଆଗରୁ ଏଇ କରୋନା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ଏତେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ମେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହେଉନଥିବେ କି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେ ଲୋକ ସବୁ ଅବଗତ ହେଲେଣି, ମାଳିକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦାନ୍ତ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଅବଗତ ହେଲେଣି, ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଟିକେ ଅବଗତ ହେଲେଣି, ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ହିଣ୍ଟ ପାଇପାରିବା ଯେ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଦୟ କାଳ ଆସୁଛି ବୋଲି। ଉଦୟ କାଳ କେମିତି କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ଲେଖାମାନଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, ଆ ଉପରେ ଆମେ ବି ଆଉ କେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିନେ, ଆମମାନେ ଭାବୁଛେ ଆଗକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇଗଲାଣି। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୀନରେ ଶନି ଆସିବ, ମୀନରେ ଶନି ଆସିବା ମାନେ କ'ଣ, ମୀନରେ ଶନି ଆସିବା ମାନେ କ'ଣ, ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ଆକାଶକୁ ଆମେ ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଲେସନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କନଷ୍ଟିଲେସନରେ ଭାଗ କରିଛେ, ସେ କନଷ୍ଟିଲେସନ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ, କନଷ୍ଟିଲେସନ୍ କେମିତି କ୍ରିଏଟ୍ କରାହେଉଛି, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ନେଇକି କନଷ୍ଟିଲେସନ୍ ସବୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରାହେଇଛି। ଆକାଶକୁ ଯଦି ଆମେ 360 ଡିଗ୍ରୀ ହିସାବରେ ଦେଖିବା, ବୃତ୍ତାକାର ଦେଖିବା, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭାଗ କରିଦେବା ଇକ୍ୱାଲି 30 ଡିଗ୍ରୀ ହିସାବରେ 12ଟା ରାଶି ବାହାରିଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ 12ଟା ରାଶି ବାହାରିବ, ସେ 12ଟା ରାଶି ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରହ ଯେଉଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରାଶିରେ ପଡ଼ିବେ, ଏଇଟା ସାଧାରଣ କଥା। ତେଣୁ ମୀନରେ ଶନି ଆସିବା ବହୁତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା। ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଲେଖାରେ ଅଛି ମୀନରେ ଶନି ଆସିଲେ ଏହା ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମୀଟା ଗୁରୁବାର ପଡ଼ୁଥିବ, ମୀନରେ ଶନି ଚାଲୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ଏହା ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ହେବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହେଇସାରିଲାଣି। ମୀନରେ ଶନିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆକୁ ପୁଣି ହେବନି, ଆକୁ ହେବ। ଆମମାନେ ଏବେ ଡରୁଛେ ଯେ କ'ଣ ହେବ ନା ମୀନରେ ଶନି ଏବେ ପଡ଼ିବ, 2025 ବେଳକୁ ପାଖାପାଖି ମୀନରେ ଶନି ପଡ଼ିଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମହାପୁରୁଷ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୁରୁବାରର ଅଷ୍ଟମୀଟା ଗୁରୁବାର ପଡ଼ୁଥିବ, ମୀନରେ ଶନି ଚାଲୁଥିବ, ଏଇ ଯୋଗଟା ଅଲରେଡ଼ି ପଳେଇଲାଣି। କେବେ ପଳେଇଲାଣି ନା ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଚୀନ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଚୀନ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା 1966 କି 67 ମସିହା ପାଖାପାଖି ବେଳକୁ, ସେତେବେଳେ ଗୁରୁବାରଟା ଅଷ୍ଟମୀରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ ବି ଗୁରୁବାରରେ ଥିଲା, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ ବି ଗୁରୁବାରରେ ଥିଲା। ମାସଟା ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ସେଟା ଆଶ୍ୱିନ କି ଗୋଟେ ମାସରେ ଥିଲା। ସେଇ ମାସରେ ମୀନରେ ଶନି ବି ଚାଲୁଥିଲା, ଗୁରୁବାର ବୋଥ୍ ଉଭୟ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀଟା ବି ଗୁରୁବାରରେ ପଡ଼ୁଥିଲା, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ବି ଗୁରୁବାର ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି, ୟାକୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ହିସାବରେ ବାହାର କରିକି ମୁଁ ଏ ଜିନିଷଟା ବି ଦେଖିଛି, ପଡ଼ିଥିଲା ଆଗରୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୀନ ଶନି ପଳେଇଛି। ଆଉ ମୀନ ଶନି ପଳେଇବା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଥିଲା, କୁହାହେଇଥିଲା ରଣ ହେବ ବୋଲି, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଭାରତ ଚାଇନା ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆହୁରି କେତେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆଗକୁ ହେବ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ ତରକି ଥିବୁ ତୁ 13କୁ, 14 15 ଲାଗିବ ହୁନ୍ଦର, ସତ ଉପୁଜିବ 17କୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 13 14 15 କୁହାଯାଇଛି, 16 ନାହିଁ 17 କୁହାଯାଇଛି। ତା ପଛରେ ରିଜନ୍ କ'ଣ, 16ଟା କୁହାଯାଏ ଯେ ଆମର ପୁରୀ ମହାରାଜାଙ୍କର ଅଙ୍କ ଗଣନାରେ 16ଟା ନାହିଁ, 15 ପରେ 17 ଚାଲେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ନା ତରକି ଥିବୁ ତୁ 13କୁ, 14 15 ଲାଗିବ ହୁନ୍ଦର, ସତ ଉପୁଜିବ 17କୁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସତ ଉପୁଜିବ 17କୁ, ଏଇ ଯେଉଁ 17 ଏଇଟା କାହାର ଅଙ୍କ? ଜେନେରାଲି ଆମର ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହି ଅଛି, ତାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସେହି ହିସାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆମେ ପାଇବା ଯେ 17 ଅଙ୍କଟା କୁହାଯାଉଛି ଦିବ୍ୟକେଶ୍ୱରଙ୍କର 17 ଅଙ୍କ, ଦିବ୍ୟସିଂହଙ୍କର ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଥିଲେ ବୀରକେଶ୍ୱରଙ୍କର 17 ଅଙ୍କ ବୋଲି। ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା, ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଇ ସମୟର ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଜାଣିଛେ କେବଳ ମହାବାତ୍ୟାଟାକୁ ଜାଣିଛେ। ଏଇ ମହାବାତ୍ୟାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ପାଖାପାଖି 10,000 ଲୋକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଯାଇଥିଲେ ବା 10,000 ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ହଁ ହାର୍ଡ଼ଲି ମେ ବି ଅଫିସିଆଲ୍ ଫିଗର 10,000, ଅନଅଫିସିଆଲି ମେ ବି ଏଟାକୁ 2 ଗୁଣା କରିଦେବା, ମେ ବି ସେଟା 20,000 କହିବା। କିନ୍ତୁ 1970 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିଥିବେ ନ ଜାଣିଥିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଭୋଳା ସାଇକ୍ଲୋନ୍। ଆପଣମାନେ ଯଦି ହୁଏତ ମେ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ଭୋଳା ସାଇକ୍ଲୋନ୍। ଭୋଳା ସାଇକ୍ଲୋନ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସେଇଥିରେ ଏଇଟା 1970 ମସିହା ବେଳକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଯେଉଁ ତରକି ଥିବୁ ତୁ 13କୁ, 14 15 ଲାଗିବ ହୁନ୍ଦର, ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣନା ହିସାବରେ ସେଇ ସମୟ ବେଳର ପରିସ୍ଥିତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାବାତ୍ୟା ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା 1970ରେ, ସେଇଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅଫିସିଆଲ୍ ଫିଗରରେ ମରିଥିଲେ। 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ। ଆମର ତ କରୋନାରେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଫିସିଆଲ୍ ଫିଗର ବି 5 ଲକ୍ଷ ଛୁଇଁନି।
कोरोनार डेथ्रे से गोटे केतेटा दिन में गोटे बात्यार 5 लाख ऑफिशियल फिगर लोक मरी अनअफिशियल कह गले मिनिमम 10 लाख खंडे मरी से तो गणना भी एत ठीक उपाय हो पार बोली ग्यारंटी ना 1970 मसीहा बेलू तेणु एमती केते गुड़े जिन अच्छे जोटा कि आम डरुचे जे आपको हम बोली आपको हम बोली कि से सब जिन हो आउ केते गुड़े जिन अच्छी जोटा कि आम मैंने देखने जाने से आपको हम आ गोटे जिन चली जो रुषिया जो आसो सी गोटे प्रकार जिन अच्छे आपको हम बोली किंतु रुषिया आसी भी सारी यहाँ भी आगुरी हो जाए आगू भी हम केते जिन बाकी अच्छे रही जाइए बट केते जिन हो भी जाइए तेणु एमती जब आम देखा केतेटा जिन अच्छी मे बी ये भिडियो मुझे कहीपरि कि मो आगू मे बी भिडियो बनैबी आम मैंने जोड़ा डरुचे कि आम जो भावुचे जो आगू हम बोली कि केते गुड़े जिन हो जाइए अलरेडी तेणु से भी डिस्कसन करा जरूरी मुझे सब तथ्य बाहर को प्रकाश करा चाहूँ नी कि मुझे जो देखुची लोक मान भितर गोटे प्रकार भाव आसूची केते प्रकार तथ्य आसूँ जोड़ा नहीं कि मे भी आम मैंने भीति भय करवा भीति करवा कि प्रकृत में से केते जिन अलरेडी हो जाइए प्लस द्वितीय मुझे जो देखुची लोक मैंने तथ्य सब विभिन्न भक्त मान द्वारा तथ्य जो बाहर को पलि आसूची जोटा कि मे भी आसिया कथा नुह कि महापुरुषों कथा हिसाब से जो उदय काल हम से सब जिन हम भक्त मैंने नियम मानवेनी आउ भक्त मैंने नियम को डरवे कि सब प्रकाश करदे एमती जो मुझे देखुची तथ्य सब आसूची विभिन्न प्रकार मीडियम रे सब लोकलोचन को जिन पलि आसूँ तेणु मु बहुत गुड़े जिन में भी जोड़ा जानी से लुचई रखिकी ओपन रखी किसी फायदा हम भावुनी तेणु तापर डिस्कसन करदे उचित मन करुँची तेणु मोर सिंपल कहया पछरे गोटे ही रिजन आम मैंने भविष्य उपर जो बहुत भावुचे भविष्य को कौन हम भविष्य में भल हम खराब हम देखो जहाँ जिन हबार अच्छे तो हम सृष्टि होती माने सेटा तो विनाश भी हम सृष्टि पर विनाश तो गोटे न्याचुराल साइकेल तेणु से आम एत उड़वा कथा नुह आम जब आम कर्तव्य को ठीक रखा आम मैंने जब आम चिंताधारा को ठीक रखा आम मैंने आम भर कम्युनिटी को ठीक रखा ताहले आम आगू को आस विपद कौन ना कौन उपाय पार पाई आउ हाँ गोटे जिन गोटे भिडियो तो मुझे कही मर्त्यमंडल देह बही देवता हेले भी मरे आज मुझे भिडियो बसिक बनाऊँगी काली हुए तो मुझे न थाईपे शरीर न थाईपे यहाँ हूँ संसार नियम तेणु संसार नियम को जो आम जानीजा जो आम मैंने आत्मज्ञान को बुझी से आम चलिया चेष्टा करवा से आमर जीवन सार्थकता रही तेणु सहीटा को आम मैंने चेष्टा करवा कथा आम मैंने जो उत्कंठा रोचे गोटे गोटे एंटरटेनमेंट भाया कि कौन गोटे उत्कंठा रोचे जिज्ञासा भाया जानापी चाहूँ सी अलग कथा कि बहुत गुड़े जिन भविष्य विषय जाणी आम उद्वेग करवा कथा नुह कि कौन भयभीति करवा कथा नुह कहीं एमती किसी ना जोटा कि आगू जाए देखो आम मैंने भावुचे घोर कली चली कि प्रकृति कह गले घोर कली ये नुह या पूर्वर घोर कली आहरी कलीर माने चरम थिला सेतबेले हुए तो जदि आपण माने भाबुते जेतबेले आपण भाबुन जेतबेले मुगल माने शासन करुथिले महापुरुषंकर बहरे बहुत जिनस लिखा है सब मुगल माने आसीबे जेतबेले शासन करिवे तेलंगा माड़ी आसीबे सब जिनस आसे पश्चिमरू आसीबे मराठा एटा सब हेई जाईछि आम मैंने भावुचे आपको हम बोली कि सब हो जाइए तेणु जो मुगल मान शासन था से केते कष्ट थिला प्रजा मानक आपण मैंने एवं जापर आम मानक लगुच आम मैंने बहुत दुख कष्ट अच्छे किंतु सेमती नुह या पूर्व बहुत दुख कष्ट आमर जंत्रणा लोक मैंने जाते नौक दुर्भिक्ष होता से खाया लोक मैंने पाई ना गंडा गंडा लोक से मरी जाते से सब जिन महापुरुष कहते तेणु से जब आप देखिए लोक मान अवस्था केमी थी तेणु आम मैंने भावुचे एवं घोर कली अच्छे बोली सेमती नुह ये समयटा सब परिवर्तनशील बहुत दुखर दिन आसी पुणी कि खुशीर दिन आसी पुणी दुखर दिन आसो जितेबाला देखूँ आम देखा 200-300 वर्ष तले जो जो प्रकार माने कलीर अवस्था थिला जितेबाला लोक मैंने खायापी ठीक से पाने दुर्भिक्षर केते लोक मरी जाते लोक मानकर जो एवरेज बंचार जो टाइमटा आप कहतु 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष कौ रोग लोक मैंने मरी जाते आज कौन हो आज आम मान साइंस डेभलप करके आम कौन करूँ निजर आयु को भी बढ़े दे पारिचु गोटे भल जीवन यापन करते परिमाण में आमर दिन दुर्दशा नहीं और प्रोब्लेम सब रही संसार में सब दुर्बृत्त लोक रे सत्य जुगर हिरण्यकश्यप भाया दुर्दूत होते ना नहीं तेणु सब दुर्बृत्त लोक संसार में सब रे तेणु यही परिस्थिति एमती ना सब पूरा भल हो पूरा भल है कि खराब थी यार परिमाण कम बेसी हुए किंतु मोर कहार उद्देश्य होचे जे गुड़ाए जिनिस आम जो भावुचे आम मैंने घोर कलीर अच्छे सेमती ना घोर कली आगुरी थिला सेटा सरी जाइए जितेबाला आमर जितेबाला पूर्ण स्वराज महापुरुष कहते जिते सत्ययुग आसो जितेबाला समय आसो से कौन हम ना धीरे धीरे पूर्ण स्वराज हम पूर्ण स्वराज हम माने कौन आम मैंने जमी देखुचे जो विदेश कबल आम मैंने स्वराज पाइचे से सब जिन महापुरुष पुस्तक मान लिखिं तेणु स्वराज आमको मिली बहुत गुड़े जिन जोटा होनी जोटा हम
ତେଣୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବାର ସିମ୍ପଲ୍ ରିଜନ୍ ହେଉଛି ଯେ ଆମମାନେ ଯଦି ଆମର ବିଚାରଧାରା ଚିନ୍ତାଧାରା ଠିକ୍ ରଖିବା, ଆଉ ଉଦ୍ବେଗରେ ଆସିବା ନାହିଁ, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟକୁ ନେଇକି ବେଶୀ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ନ ହେଇକି ଯଦି ଆମମାନେ ଆମର ଚାଲିଚଳନ ବ୍ୟବହାର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ ରଖିବା, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ ରଖିବା, ଦେନ୍ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିନେଇପାରିବା। ଆଉ ହଁ, ସମସ୍ତେ ଯେ ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଚିଯିବେ ସେମିତି ନାହିଁ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ବି ମରେ। ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି କେଉଁଥିପାଇଁ? ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ହିଁ ଜନ୍ମ, ବିନାଶ ପାଇଁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି। କିନ୍ତୁ ଯେତିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନାଶ ହେଇନି, ଯେତିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିନି, ସେତିକ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିଦେବା ହିଁ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେତିକ ସମୟକୁ ଆମମାନେ କେମିତି ସଦୁପଯୋଗ କରିଦେଇ ପାରିଲେ, କେମିତି ଧର୍ମ ବଳ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ପାରିଲେ, କେମିତି ପୁଣ୍ୟ ବଳ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ପାରିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସବୁ ଜିନିଷ ଯେ ନାଇଁ ମଣିଷ ଜୀବନ କେଉଁଥିପାଇଁ କ'ଣ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଲା ପରେ ଆଉ ସବୁ ଭୟ ଭୀତି ବି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ମାନବ ଗୋଟେ ଜାତି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଯଦି ସେମାନେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ରଖିପାରିଲେ, ଭଲ ଚାଲିଚଳନ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିପାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଠିକ୍ ହେବ। ଆଉ ମହାପୁରୁଷ ସବୁ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବ, ସତ୍ୟଯୁଗର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଣିଷର ବ୍ୟବହାର କେମିତି ଥିବ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କେମିତି ଥିବ, ସେଇ ବିଷୟରେ ବି ଡିସ୍କସନ୍ ଅଛି, ସେଇ ବିଷୟରେ ବି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ମେ ବି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିବି, କାରଣ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ମୋର ଅବଗତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତା ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉନି କି କହୁନି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଯେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ସେଇଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଲୋକଲୋଚନରେ ଆସିଯାଉଛି, ତେଣୁ ଯେତିକି ହେବ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଲାଗିବ ଉଚିତ ମନେ କରିବି, ମେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ତ ଆଜିକ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଆଗକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ହେଇନି, ହେବ। ଆଉ ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଡରୁଛେ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇଗଲାଣି, ଯେମିତି ମିନରେ ଶନି ଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି। ପୁଣି ତ ଆଗକୁ ପୁଣି ହେବ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ମିନରେ ଶନି ଗୋଟେ ଥର ଆସେ, ମିନରେ ଶନି ସବୁବେଳେ ଆସେ। ସବୁବେଳେ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଶନି 2 ବର୍ଷ କି 2.5 ବର୍ଷ ନିଏ ଗୋଟେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ତ ଏମିତି ବୁଲୁଛି ନା, ତେଣୁ ଇଏ ବହୁତ ସମୟ ଆସେ। ତାପରେ ଯେମିତି ସତ୍ୟଯୁଗର ଆଗମନକୁ ନେଇକି ଭାଗବତରେ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ ନା, ଯେକାଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବେନି ପୁଷ୍ପା ନକ୍ଷତ୍ରେ ଗୁରୁ ଘେନି। ମକର ରାଶିରେ ହୋଇବେ, ମାନେ ଯେକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ବେନି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର 2 ଜଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଗୁରୁକୁ ନେଇକି ଆସିବେ, କେଉଁଠି ମକର ରାଶି ଯେତେବେଳେ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଆସିବେ, ସେହି ସମୟରେ ସତ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ। ତେଣୁ ଭାଗବତର ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣନା ହିସାବରେ ସେଇଟା ତ ହେଉଛି ଦେବ ବର୍ଷର ବର୍ଣ୍ଣନା। ତେଣୁ ସେଇଟା କେବେ ପଡ଼ୁଛି, ମୋର ହିସାବରେ ମୁଁ ହିସାବ କରି ଦେଖୁଥିଲି, ସେଇଟା ତ ଏବେ ତ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ସେ ଆହୁରି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ସେମିତିଆ ଗୋଟେ ମାନେ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଗରୁ ଥରେ ହେଇ ବି ଯାଇଛି, ଆଉ ଆକୁ ବି ପଡ଼ୁଛି। କାରଣ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ସମୟଟା ହେଉଛି ସାଇକ୍ଲିକ୍, ସମୟଟା ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଲିନିୟର, ସମୟଟା ହେଉଛି ସାଇକ୍ଲିକ୍ ଉପାୟରେ ଚାଲେ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ବୁଝିବା କଥା, ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ନିୟମ କରିଥିଲେ ବହୁତ ଜିନିଷ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବା ପାଇଁ, ଭକ୍ତମାନେ କାହିଁକି ପ୍ରକାଶ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି। ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲେଣି, ବହୁତ ପଦାବଳୀ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛନ୍ତି। ତା ପଛରେ କ'ଣ ନା, ସମୟର ଖେଳ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ସମୟ ହେଉଛି ବହୁତ ବଳବାନ। ସମୟ କ୍ରମରେ ହିଁ ଏଠି ସତ୍ୟର ଉଦୟ ହୁଏ, ସମୟ କ୍ରମରେ ହିଁ ଏଠି ସତ୍ୟର ବିନାଶ ହୁଏ, କଳିର ଉଦୟ ହୁଏ। ଏମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଇଏ ସବୁ ସାଇକ୍ଲିକାଲି ଚାଲିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୂନ୍ୟବାଦ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ସେତେବେଳେ ୟା ଉପରେ ଅଧିକ ମେ ବି ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଡିଟେଲରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ବୁଝିବା କଥା ଯେ ଭକ୍ତମାନେ ଯେହେତୁ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିରୁ କିଛିଟା ଆମେ ହିଣ୍ଟ ବି ପାଇଯିବା କଥା ଯେ ଉଦୟ କାଳର ସମୟ, ଆଉ ଆଗକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ହେବାର। ତାପରେ ମେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆଉ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ହେବ ବୋଲି, ତାପରେ ମେ ବି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଜରୁରୀ। କାରଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଲୋକମାନେ ଅନନେସେସରିଲି ଯଦି ଭୟପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତେଣୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମେ ବି ଯେତିକିଟା ମୋ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି, ଯେତିକିଟା ନଲେଜ୍ ଅଛି, ତ ସେହି ପରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆଗକୁ ଯାହା ବି ହେବାର ଅଛି ହେବ। ସେଇଟାକୁ ଏତେ ଭାବିକି କିଛି ମାନେ ବୃଥା ଭାବିକି କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ। ହଁ, ଆମ ଭିତରେ ଯେତେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ରହିବ, ଆମ ଭିତରେ ଯେତେ ଏକତା ରହିବ, ଯେତେ କମ୍ୟୁନିଟି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଯେତେ ରହିବ, ବିପଦ ଯାହା ନା ଯାହା ବି ଆସୁ ଆମମାନେ ସେଟାକୁ ପାର ପାଇଯିବା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେଇକି। ଏହା ହିଁ କେବଳ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଆସୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଏକତ୍ୱ ଆସୁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜେନେରାଲି ଆସୁ। ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ତ ପଛେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ବନଉଛି, ଆଉ ସେଇଟା ବି ପବ୍ଲିଶ କରୁଛି। ଆଉ ଯାହା ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଅଛି କିମ୍ବା କିଛି କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, କିମ୍ବା ଯଦି ଉଚିତ ମନେ କଲି କିଛି ତଥ୍ୟ, ତାପରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ତେଣୁ ଆଜି ତ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ବନେଇଦେଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭାବିଲି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି, ଭକ୍ତମାନେ ତ ପ୍ରକାଶ କରିବା କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି?
तो ता ऊपर मुझे वीडियो बनाया चाहूँगी किसी रिलेटेड इनफॉरमेशन उपर डिस्कशन करने चाहूँगी आउ जब किसी आपंकर डाउट अच्छी कि क्वेश्चन करार अच्छी कि कथबार्ता करार अच्छी कि किसी मेसेज देवाई चाहते आप जो फेसबुक लिंक अच्छी से मेसेज करेंगे कमेंट बॉक्स में मेसेज करेंगे आउे भी आम आउ गोटे भिडियो बनवा तेनाली आज भिडियो ये आउ जहाँ रहा सब आगामी भिडियो डिस्कसन करवा। ओम वंदे महापुरुष चरण अरविंद।